सनातन धर्मनी रामदेवजी महाराज, उग्मेश्वर महाराज। संतो भक्तो आपने जे वाणीना माध्यम थकी ज्ञान गंगानो प्रवाह वहावता उग्मेश्वर महाराजनी कृपा थकी अत्यारे उगम फौज नो बहु एम के प्रसिद्ध है एम लाभू दादानु अत्यारे उगम फौजनी अंदर लाभू दादानो एटलो बधो खेप से कि गुजरातनी अंदर पण नहीं पण महाराष्ट्रनी अंदर उगार लाभू दादाए सनातन धर्मनो वावटो बधी प्रगटायो, बहु भोग दीधो लाभू दादाए। एवडी मोटी भगवाननी कृपा थई सद्गुरु साहेबनी के कोकस भाग्य एवुं गाम हशे के ए गामनी अंदर एक व्यक्ति उगम फौजनो नहीं होय। एटले सद्गुरु साहेबनी एटली बधी कृपा दृष्टिथी आपणने ज्ञान गंगानो प्रवाह वहावी रह्या छे, ज्ञान गंगा आपणने पाई रह्या छे। संतो आपणने वाणी द्वारा वातो करता होय, वाणी एक माध्यमना रूपमां छे। वाणी पूर्ण रीते नहीं, जेवी रीतना द्रष्टानो होय छे आपणने समजावे छे एम वाणी एक माध्यम छे। जेवी रीतना संतो आपणने घणीवार कहे के आंबलियानी साया अति रळियामणी, एने सेवेथी फळनी प्राप्ति थाय। वारू मारा वीरा रे संगनो करीए निशनो, बावळियो कांटाळो अति अळखामणो, एने सेवेसी वस्त्र अने अंगड़ा उजड़ाय। वारू मारा वीरा रे संगनो करीए निशनो। एवं लीलरबाईनु ई भजन से एक द्रष्टा से के बावळियाना साये बेहवायथी कई शीतलता न आवे अने एमांय जो आडावड़ा ऊभा थवामां कांक थयुं होय तो कांटा वागे अने आंबलियानी साये एवुं न बने। एम मंजीभाईने छे ने एवो संग न करावो बापू। अज्ञानताने लई अने ई कार्य बनता होय छे तो संग एवो करावो के संत छे ने एक बापू आंबाना वृक्षना रूपमां छे। आंबो आपणने साये बेहो ने तो शीतलता आपे, एम थाय सायो एटलो बधो घटाटो होय तो एम थाय घड़ीक बेहवुं छे अने ऋतु अनुसार फळनी पण प्राप्ति थाय छे अने बावळियाना साये बेहवाथी कांई वळतुं नथी। एम संगमां बहु फेर राखो एवो मंजीभाईने छे ने खोटो संग न करवो, विषयोनो संग न करावो अने संग हमेशनी माटे भाई मन ने लागे छे। अमारे वालजी बापानी बधा अहींया 5 भाईओ मळवा आव्या हता त्या टाइम तो मंजीभाईने तेम थयुं ने हालो मळवुं छे एम अने 3 साड़ा 3 मणनी कायाने लईने उपड्युं त्या कणे। मंजीभाई त्याने मंजीभाई भक्ति मार्गनी अंदर हमेशनी माटे मनने ज मनाववानुं छे। मन मानी जाए तो पछी लांबू कई करवानुं रहेतुं नथी। एटले प्रगट संतो होय छे, भजनानंदी संतो होय छे, तेना संगमां जई अने एना शब्दनुं रसपान करवुं। तार वगरनुं अत्यारसन बापू कोई दी कापे नहीं, ए तो बधाने ज्ञान छे। एम रेणी वगरनो शब्द छे ने राम कोई दी लागे नहीं। हूँ तमने कदाच ज्ञाननी वातो हारी हारी करूँ छूं, मारा जीवननी अंदर रेणी न होय, संयम न होय राम तो ये शब्द तमने कांई लागवानो नथी। अने तमे कदाच माफ करो के टाइटमवाळा बापू आया हता ने बहु सारो सत्संग कर्यो, तमे स्वीकारो, पण मारा जीवनमां रेणी न होय तो राम भगवानना सोपड़े सही थाय नहीं, खरानी निशानी कोई दी नहीं थावे नहीं, ईश्वर कोई दी स्वीकारे नहीं राम। तो भक्ति मार्गनी अंदर महत्वनी रेणी छे। रेणी पाळता पाळता संयम पाळवा, 10 इंद्रियोनो संयम होवो जोईए। जैन संप्रदायना साधुने मुख्य समजाववामां आवे छे संयम। जो के एना तो बहु नियमो छे अने मैं तो वारंवार एने याद करवी छे। सनातन धर्मनी अंदर ई वंदनीय छे के एना नियमो एटला बधा कड़क छे अने आपणी गोयणे नथी राम। एना दीकरा दीकरीओ जे दीक्षाओ ले छे ने
એ અરબો ખરબોના દીકરા દીકરીઓ છે, સામાન્ય નહીં કે કાંઈ નથી ને આપણે સાધુ થઈ જવું છે એવું નથી રામ. એ હોય કોઈ બચ્ચો કરોડનો માલિક હોય, કોઈ 500 કરોડનો માલિક હોય, અને નાખી દીધું એટલે પૂરું, એ પૂરું. પછી કોઈ દી એનો યુઝ નહીં કરવાનો. જીવે ત્યાં લગી કોઈ દી સ્નાન નહીં કરવાનું, જીવે ત્યાં લગી કોઈ દી આ લાઇટની ચાપને નહીં અડવાનું, જીવે ત્યાં લગી કોઈ દી લીલા પાંદડાને કોઈ દી તોડવાનું નહીં, અને ભૌતિક સંપત્તિનો તો કોઈ દી એને યુઝ કરવાનો જ નહીં. આવા એના સંયમો. આપણે છે ને જીભને સંયમ રાખવો પડે. મન ફાવે એમ બોલવું તો આપણો સંયમ કહેવાય નહીં. સદગુરુના ચરણી ગયા રામ તો આપણે કહેવી કે તન મન ને ધન ગુરુજીને અર્પણ. પછી ગુરુ મહારાજે કૃપા કરી અને કીધું કે ભાઈ તન તારું પરમારથને માટે હું તને પાછું અર્પણ કરું છું. મન એવી બુદ્ધિ સારી બનાવજે જેથી કરીને સત્કર્મ તું કર, અને ધન તને પાછું આપું છું કે એવી સાત્વિક કાર્યની અંદર તું વાપર. બધું આપણને ગુરુ મહારાજે પાછું આપ્યું છે. આપણને કોઈએ કીધું હોય કે આ 4 વ્હીલ તમારી છે બાપા, અને તમારે જોઈએ ત્યાં લગી વાપરજો ને પછી મને પરત પાછી કરજો. પછી એના આપણે માલિક બની જાવી. અને આપણને શું કીધું હોય કે ભાઈ આમાં છે ને પરમારથ કરી, કીડિયારું પૂરજે, ગરીબ માણસોને અનાજ ન હોય તો અનાજ પહોંચાડજે, સારા કાર્ય કરજે. પછી એમાં આપણે દારૂ વેચવાનો ધંધો કરવી તો આપણો ધણી કોઈ દી રાજી થાય નહીં. એમ આ સદગુરુ મહારાજે આપણને છે ને પંચતત્વનો હસળો આપ્યો છે. આપણે એમ કહેવી અમે ગુરુમુખી છીએ, તો આ મુખ ગુરુ મહારાજનું છે. અને મન ફાવે એમ બોલવું. આ જગતમાં બાપુ આંસુડા કોઈના લૂચી નહીં કે તો કાંઈ નહીં, પણ આંસુડા પડાવવા એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. અને આપણે અભ્રષ્ટ શબ્દ બોલતા હોઈએ, અવિવેક વાણી બોલતા હોઈએ તો મુખ થોડું આપણું છે. સદગુરુ મહારાજની કૃપાથી આપણને પાછું આપ્યું છે, આપણે એના માલિક થોડા છીએ. એટલે મૂળ પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં જ્યારે મનજીભાઈ આવી જાય ને ત્યારે બધું ભૂલી જાય કે હું ગુરુમુખી સૌ એમ. એની યાદી રહેવી જોઈએ કાયમની માટે. હરદમ એદમ શ્વાસે શ્વાસનું જે સદગુરુ મહારાજે ભજન આપ્યું છે, જે સમરણ આપ્યું છે, એ શ્વાસે શ્વાસે જો રટાતું હોય તો એની વિસ્મૃતિ ન થાય હું ગુરુમુખી સૌ કે નથી એની વિસ્મૃતિ ન થાય. એટલે આ બધું ભગવાનની કૃપાથી કે આપણને મળ્યું છે. તો સારો સંગ કરવો, અને સંગથી જ મનને રંગ લાગે છે. એટલે ગંગા સતીમાં એ કીધું કે સંગતું કરો તો એવાની કરજો પાનબાઈ, ભજનમાં રે ભરપૂર તો તમે ઉતરશો ભવ પાર. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનબાઈ, જેના બદલે નહીં વર્તમાન. ગમે એવો સમયકાળ હોય, ગંગા સતીમાં એક ભજનમાં એ પણ કીધું છે કે પાનબાઈ તમારે કાળ ધર્મ સ્વભાવને તમારે જીતવો, અંતરમાં રાખવો નહીં ક્રોધ. તો કાળ ધર્મ આપણે ક્યારે કાળનો સ્વભાવ ક્યારે જીતો કહેવાય કે ગમે એવો સમય આવે, પ્રાલબ્ધને લઈને કોઈ કર્મ આવે, છતાં એ હસતા હસતા ભોગવવું. અથવા તો ચોમાસું આવે, વાલજીભાઈ વાત કરતા હતા એ કે બાપુ ચોમાસું આવે એટલે આટલું પાણી અહીં ભરાઈ જાય મારી સોસાયટીમાં. એટલે પછી ત્યાં કણે ચોમાસું આવ્યું મરી ગયા ને હોય બપલિયા ને હવે શું થાય છે, આ સ્વભાવને જીતો ન ગણે. કારણ કે ચોમાસું આવે, વરસાદ વરસે એ તો ઈશ્વરી ક્રમ છે. પછી કોઈ પણ રીતે ઉનાળો આવે તો ભલે, શિયાળો આવે તો ભલે, 3 ઋતુમાં ગમે તે આવે, અથવા તો ગમે એવો સમય આવે, છતાંય તે મનને હસતા હસતા ભોગવવું તો સ્વભાવ જીતો કહેવાય. નહીતર તો કાંઈ સ્વભાવ જીતો કહેવાય નહીં. ગંગા સતીમાના 52 પદ એવા છે કે જો 52 પદ જેમ છે તેમ સમજી અને જીવનમાં જો એનું આચરણ થાય તો એ સાધક નિર્વાણ જ જાય. ના, ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ. કારણ કે એ પદ નિર્વાણ પદ જ છે. કારણ કે એ છે ને જનાર્દન શબ્દ છે. જનાર્દન શબ્દ એટલે અમર શબ્દ કહેવાય. એ કોઈથી લય ન થાય. રામ વાણી બનાવીને એ બુદ્ધિનો વિષય નથી. પછી બુદ્ધિનો વિષય કેવો છે કે 2 શબ્દ ગંગા સતીમાની વાણીના લઉં, 2 શબ્દ લોયણમાં ના લઉં, દાસી જીવનના લઉં, અને એ બુદ્ધિ મારી બુદ્ધિથીની વાણી મેં લખી હોય ને હું પછી એમાં મારું નામાસણ મેકું ને એ જનાર્દન ન કહેવાય. એ વાણી લાંબી હાલે નહીં. હું
પોતાને પૂરતું હોય, સમજારામ. અને વાણી તો છે ને પોતાના અભ્યાસથી બ્રહ્માંડમાં ઉતરે, અને ઉતરે ને લખી લે ને એ અંદરથી વાણી ઉતરે છે. અહીંયા વાણીનો બુદ્ધિનો વિષય નથી રામ. માર્કંડ ઋષિ થયા, યુગ વહી ગયો રામ. કારણ કે હેજી ગુરુ મારા મહામંત્રનો મોટો મહિમા વખાણું બ્રહ્મના વેદમાં, એમાં આવે છે બોલ્યા બોલ્યા ઋષિ માર્કુંડ મહામંત્ર શિવજીએ દીધો. માર્કંડ ઋષિ અને વૈશંપાય ઋષિ કુંભના મેળે મળવાનું થયું હતું. અને નકર વૈશંપાય ઋષિ હતા ને એ વેદમ વ્યાસના શિષ્ય હતા. છતાંય તેને માર્કંડ ઋષિને પ્રશ્ન કર્યો હતો, અને એનો એ પ્રશ્ન લાખાએ લોયણને કર્યો હતો. લાખાને એવું જીવનમાં થયું હતું કે બેન આ ધર્મ મને તું સમજાવેશ, એ આગળ કોઈ જાણતું હતું. એટલે લોયણમાં એ કીધું કે જીરે લાખા વૈશંપાય ઋષિ માર્કંડને પૂછે નિજી આ ધર્મનું મૂળ શું છે. શિવે અને શક્તિએ મળી આ ધર્મ ચલાયો, શ્વાસ શિવ છે ને ઉશ્વાસ શક્તિ છે. આનો આ પ્રશ્ન લોયણમાં એ કીધું કે તમે જેવો કર્યો ને એવો માર્કંડ ઋષિને વૈશંપાય ઋષિએ કર્યો હતો. એટલે એ જનાર્દન શબ્દ છે જે હાલે આવે છે ને, યુગ વહી ગયો રામ. અને મેન તમે બનાવેલી વાણી છે ને પોતાના પૂરતી 400 મહિના 12 મહિના બસ એ પછી સમય આવે લય થઈ જાય. અને આ કોઈ દી જનાર્દન એટલે અમર વસ્તુ કોઈ દી લઈ ન થાય રામ. આવા નવા પ્રશ્ન અનેક સંતોને સંશય થયા છે, અને એના જવાબ પાછા સંતોએ પૂરા પાડ્યા છે. પછી કુંભારાણાને એવો સંશય થયો. કુંભારાણાએ કીધું કે મને એક લીલર એવો પ્રશ્ન થાય છે કે હું એ કે આપણા ગુરુ મેઘધારવા સમાર આવું આગળથી હાલ્યું આવે છે કે આપણે જ છે આ. ત્યારે લીલરબાઈએ કીધું કે આપણા ધણીએ જ્યારે સૃષ્ટિ રચાવી, અષ્ટકુળ પર્વતને 9 કુળ નાગ, સતની દોરીએ અનેક નર સીત્યા. પછી એને સર એ ભજનમાં બધું લખ્યું છે કે ઢેલડી નગરમાં 2 મુનિવર સીત્યા, ખેમડો કોટવાળ ને રાવત રણસિંહ. તો રાવત રણસિંહ હતા એ ક્ષત્રિય હતા, અને એની હારે સમાર હતા, બરોબર. પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહે જેથી નાવણ ગળાયા તો એમાં મેઘમાયા એ કાયા હોમાવી, મેઘમાયા સમાર હતા. અનેક સંતોના એમાં એને પુરાવા મેક્યા છે. તો એનો સંશય ભાંગવા હારું તેના પુરાવા મેક્યા. એ કે કુંભા આજકાલનું નથી, અનાદિથી હાલ્યું આવે છે. સિદ્ધાર્થ એટલે એવું કાંઈ હોતું નથી. અને આ સનાતન ધર્મ છે ને એક રામ આત્મધર્મ છે. અને તમારો ને મારો જે સંબંધ છે ને એ આત્મી ધર્મનો સંબંધ છે, આત્મસ્નેહનો સંબંધ છે, કોઈ સ્વાર્થનો. જેમ ગુરુ શિષ્યને સંબંધ કયો છે? સત શબ્દનો, સત્યનો સંબંધ છે. જેવી રીતનું આ મકાન છે એ આ ભાઈને રહેવા માટેનું છે. તો એ અમને ટાઈટમ મળવા આવ્યા તો મકાન તો આઈનાન રહ્યું, તે મકાન તો કાંઈ લઈ નહોતા ગયા, બહાર ગામ ગયા એટલે મકાન તો આઈનાન પડ્યું રહ્યું. એમ આ આત્મતત્વની અનંત યાત્રા છે. તો યાત્રા આત્મ કરે એટલે આ ખોળિયું તો આઈનાન પડ્યું જ રહેવાનું છે. તો અમર વસ્તુ છે ને એની ઓળખ કરો. ગંગા સતીમાં એ કીધું સજાતી વિજાતીની જુક્તિ બતાવું પાનબાઈ, અને બીબે પાડી દઉં બીજી વાત. સજાતી નામ દેહ થાય, વિજાતી નામ આત્મતત્વ થાય. આત્મતત્વને લઈ અને આ દેવળે દેવળે હોકારા કરી રહ્યો છે. કાંઈક રવિ સાહેબ બાપુનો સરખો છે, દેવળે દેવળે કરે હોકારા, પારક થઈને પરખો, કોને બનાવ્યો આ પવન ચરખો. તો આત્મના સંબંધ છે. અને પછી અમુક અમુકને જે દેહ ઉપર દ્રષ્ટિ છે, સાંભળા ઉપર દ્રષ્ટિ છે, એને રામ નાતજાત તો દેખાવાની જ છે. એને એમ થાય કે અમે ક્ષત્રિય, ઓલાને એમ થાય કે અમે હરિજન. પણ એવું રામ હોતું નથી. આત્મ તો બધાનો સરખો જ છે. કોઈ સંતોએ કીધું કે ભલે ભક્ત બીજ પલટે નહીં, યુગ જાય અનંત, ઊંચ નીચ ઘરે અવતરે, પણ હોય આખર સંતના સંત. બાપુ જન્મ ભલે ગમે એ જ્ઞાતિમાં થાય, પછી ગમે એ જાતિ, જાતિ એટલે સ્ત્રી જાતિ કે પુરુષ જાતિ, જ્ઞાતિ એટલે તમને બધાને ખબર જ છે. એ કોઈ મહત્વનું નથી.
મહત્વનું એક જ છે, માનવ તન મળવું ને એ રામ મહત્વનું છે. માનવ તન મળે ને તો નિર્વાણ લગી જઈ શકાય. કારણ કે માનવ તન જ એક એવું છે કે માનવને પંચકોષ આપ્યા છે. બીજી યોનિમાં પંચકોષ હોતા નથી. મનમય કોષ, અન્નમય કોષ, પ્રેમમય કોષ, જ્ઞાનમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, શબ્દમય કોષ, આ 5 કોષ આપ્યા છે. બીજી યોનિમાં પંચકોષ હોતા નથી. એટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ માનવ છે. અને માનવને તે એક એવું જ્ઞાન છે કે આ સત્કર્મ છે અને આ અસત્કર્મ છે. જો યારું ને પડકાને નહીં, આ સત્કર્મ ને અસત્કર્મ ને એવું હોય તો તે પાપ કરતા બંધ ન થઈ જાય. આ બકરાઓ છે આખો દી બિચારા લીલું ઘાસ ખાય છે, બધામાં બ્રહ્મ તો રહેલો જ છે. હા, યારું હોય તો એનું ક્ષણ સારો સણતો હોય તો આખો દી જીવાતમાં મારતો હોય છે, નથી કર, પણ એને એ જ્ઞાન હોતું નથી. અને માનવ જ એક એવું છે, આ 4 ખાંડ છે, જરા ખાંડ, જળ ખાંડ, ઈંડ ખાંડ અને વનસ્પતિ. જરા ખાંડની અંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય તો માનવ છે. જરા ખાંડમાં ઘણી યોની છે, નથી એવું નહીં થયું. હા, જરા ખાંડ છે ને એમાં જેટલા કાન છે ને એ બધાની ઝરમાંથી ઉત્પત્તિ થાય, અને જેટલા હોલ હોય ને એ તમામના ઈંડામાંથી ઉંદરડી બલરામ આવડી જ હોય, પણ એને કાન હોય ને એટલે એના બસ્સા થાય, એ ઝરમાંથી ઉત્પત્તિ. પછી મગર ભલે 10 ફૂટનો હોય પણ એના મીંડા હોય ને કાન, એટલે એના ઈંડા જ થાય રામ. એમ જરા ખાણીની અંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય તો રામ માનવ તન છે. અને માનવ તનને સાર અસારનું જ્ઞાન છે. બીજી યોનિમાં સાર અસારનું જ્ઞાન નથી. અને એને જ શબ્દ લાગે છે. શબ્દમાં એટલી બધી રામ તાકાત છે. શબ્દના મારા મરઘીએ શબ્દે સોડ્યા રાજ, જેણે જેણે શબ્દ વિચાર્યા એના સુધરી ગયા સબ કાજ. શબ્દમાં એટલી બધી તાકાત છે. શબ્દ છે ને બાપુ, નિર્દોષને દોષિત જાહેર કરે અને દોષિત હોય એને નિર્દોષ જાહેર કરે છે ને. એવું શબ્દમાં જ તાકાત છે ને. એનો એ શબ્દ બાપુ મોતને ઘાટ ઉતારે, અને એનો એ શબ્દ ઠેઠ નિર્વાણ લગી લઈ જાય. મૂળ તો 36 અક્ષર જ તેને, 36 અક્ષર અને 14 વ્યંજળો થઈ 52નો, હા 52નો વિસ્તાર 12 અક્ષરી, આથી 12 કાંઈ છે નહીં. શબ્દમાં જ એટલી તાકાત છે. તો એ શબ્દની એટલી તાકાત છે તો શબ્દનું સ્થાન ક્યાં છે એ તો આપણે ગોતવું પડે ને, કે એનું પ્રાગટ્ય ક્યાંથી થાય છે. અમુક અમુક વડીલો બેઠા છે, કોઈ 70 વર્ષે છે, કોઈ 75 વર્ષે છે. 70 વર્ષ સુધી બોલ્યા તો ક્યારે શબ્દ ઘટ્યો? આ મંદિરમાંથી ગમે કેટલું બોલ્યા હશે, કે એમ થયું કે આ 100 વર્ષ જીવન એક અક્ષરની તાણી પડી, તો એનું બ્રહ્મ શબ્દનું સ્થાન કેવું હશે? એટલે સંતોષ છે ને બાપુ અંતર ધ્યાન થાય છે. અને 7 સમુદ્ર કોઈ સંતોએ કીધા, બરોબર, કોઈ સંતોએ 7 ચક્ર પણ કીધા, બરોબર. એમાં એ 7 ચક્રો ઉપર અલગ અલગ અક્ષરોની સ્થાપના છે. બ્રહ્મરંધ્રની અંદર હ અને સ થઈ રહેલા છે. અમુક અમુક જે ચક્ર છે એની ઉપર 9 અક્ષરો છે, અમુક ચક્રો છે એની ઉપર 12 અક્ષરો છે, અમુક ચક્ર છે એની ઉપર 7 અક્ષરો છે. બધા અલગ અલગ અક્ષરો છે. પણ એ વાણી તો બાપુ પવિત્ર જ નીકળે છે. આપણને એમ થાય સંતો એમ કહે છે બોલે એ બીજો નહીં, પરમાત્મા પોતે, અજ્ઞાની નર આંધળા અળગારીને ગોતે, તો કાંઈ બ્રહ્મ ગાળ્યું થોડું બોલે રામ? પણ એવું નથી, આપણી સમજણ ફેર છે. આકાશમાં જ પાણી પડે તો શુદ્ધ જ પડે છે ને, પણ એ ડોળો ક્યારે થાય, ડોળું પાણી ક્યારે થાય? માટીનો સ્પર્શ થાય ત્યારે રામ. તો શબ્દ જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાંથી શુદ્ધ જ નીકળે છે. પણ વાયા વિષય થાય ને એવો ડોળો શબ્દ થાય. વાયા ક્રોધ થાય તો ક્રોધ ભર્યો શબ્દ નીકળે. વાયા પ્રેમ થાય તો પ્રેમ ભર્યો નિર્મળ શબ્દ નીકળે. શ્યામૂળ ઘટમાં જ તે સુખનું પ્રાગટ્ય ઘટમાંથી થવાનું છે, દુઃખનું પ્રાગટ્ય તે ઘટમાંથી થવાનું છે, પ્રેમનું પ્રાગટ્ય તે ઘટમાંથી થવાનું છે. એટલે દાસી જીવન ગાઈ ગયા ઘોઘાવદરમાં, પ્રેમચંદનના ઝાડવા મારી દેહુ મારું પારે, માવાની મોરલીએ મારા મનડા હીરા રે. એટલે પ્રેમચંદળ એટલે શીતળતા. શીતળતા ઉત્પન્ન થાય તો ઘટમાંથી ન થાય ને.
એટલે ઘટ ખોજવાનું સંતોએ કીધું છે. અને શબ્દમાં એટલી બધી તાકાત છે. મોરારી બાપુ બોલતા હોય તો આપણને એમ થાય કે જે બોલે જ રાખે, આપણને એમ થાય બોલે જ રાખે. પણ એ બોલે રાખે એવો ભાવ ક્યારે થાય? આપણે પૂર્વની કાંઈક કમાઈ લઈને આવ્યા હોય ને તો રામ, નહીતર નીંદર સડે કે. અને પછી ઓલા ગોયને કે આપણે તળિયા વગરનો કૂવો હોય રામ તો ભરાય નહીં કાંઈ. તળિયા વગરનો કૂવો થોડો ભરાય. તૃષ્ણા આપણા જીવનમાં તળિયા વગરનો કૂવો છે હો રામ. ગમે એટલી પ્રોપર્ટી થાય છતાંય તૃષ્ણા મટે નહીં. આપણે આ તમથી વાત નીકળી એટલે કરીએ. આપણે આ દેશનો રાજા છે નરેન્દ્રભાઈ, આવી આ રાજા દેશનો થયો, આવીને લાંબી તૃષ્ણા થઈ હું વિશ્વ લેવલે બનું, આખા વિશ્વનો હું હીરો બનું, થાય ને એવું? નહીતર ક્યાં હતા? સા વેસવામાં આપણે વાત સાંભળી ત્યાં હતા, બરોબર. અહીં ના આવ્યા તો શાંતિનો અનુભવ થાય નહીં. આજ દિવસે તમે કહેતા હતા કાંક કે 12 હાથનું કાપડું 13 હાથની ક તોય બાઈજીને એક વેચ ટૂંકી પડે. એ ટૂંકું ટૂંકું રામ. ભજન કરો ને ભરપૂર તો તૃષ્ણા મટે. ભજન સિવાય કોઈ દી તૃષ્ણા મટે નહીં. સંતોએ ગાયું છે, મમતા મરે નહીં એનું મારે શું કરવું, વાલો મારો દીન દિયાળ, રાજાનું સ્વરૂપ ધરી મેં જોઈ લીધું, નહીં મારે ધનનો પાર, આટલે ધન મન મારું ન ઠર્યું, મમતા મરે નહીં એનું મારે શું કરવું, મમત્વ મટે રામ. પણ ભજન થકી આ દુનિયામાં કબીર સાહેબ બાપુ કે સબ જબ દુખિયા છે, મેં સુખ્યા કોઈ દેખ્યા જ નહીં. એ કે જગતમાં એક જ સુખિયા છે, ભજનાનંદી મહાપુરુષો છે, એને સુખિયા દેખ્યા. અમે એકવાર સત્સંગ સભામાં ગયા ગઢાળા જસદણ બાજુ, તે એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો એ કે બાપુ સુખી કોને કહેવો? તે મેં કીધું, એટલે એને દાંત કાઢતા પૂછ્યું, મેં એને દાંત કાઢતા જવાબ આપ્યો. મેં કીધું મને એવું લાગે છે કે તમે નરેન્દ્રભાઈ કરતા સુખી હોય એવું લાગે છે. તો એ કે લે કાંઈ આવું થોડું હોય. મેં કીધું હોય તેમ રામ. મેં કીધું ગઢાળા તેમ ભટલી અત્યારે વહી જાવ હાલીને? તા કે હં. મેં કીધું નરેન્દ્રભાઈને કહેજો આ એકલા હાલીને ગઢાળા ભટલી વહી જાય. અને મેં કીધું તમે વાડીએ જાવ છો? તા કે હં. મેં કીધું વાડીના ગમે એ ખૂણે તેમ આખી રાત હુંશો ને તો સવાર પડી જશે. અને નરેન્દ્રભાઈ વાડીને ખૂણે નહીં હોઈ શકે. તો મેં કીધું તમે સુખ્યા કે એ સુખી? એના તો ઓલા જોટાવાળા 5 આવીને રાખવા પડે. એટલે આ તો દાંત કાઢવાની વાત હતી ને એટલે ઘડી વાત કરી. પણ સુખી તો જીવન નહીં એને કહેવાય કે આપણા જીવનની અંદર ખોટા ક્લેશો મટે, ખોટા રાગદ્વેષો મટે, અને ખોટી તૃષ્ણાઓ મટે. અને જ્યારે આનંદનું પ્રાગટ્ય, પ્રેમનું પ્રાગટ્ય થાય તો સંકલ્પ વિકલ્પ લઈ થાય ને તો બાપુ થાય, નકર કોઈ દી થાય નહીં. તે ભજનાનંદી મહાપુરુષોને એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે સંકલ્પ વિકલ્પ લઈ કેમ થાય, એ જ ખોજ કરવાની છે. ભજનમાં જ્યારે ધ્યાનમાં બેઠા હોય, ઘણા બધા આમાં ગુરુમુખી છે, બધાને ખ્યાલ હોય, અને ધ્યાનમાં બે ને તા તરત તે ઓલા સરખા યાદ આવે, કા કુશલભાઈ કાલ કેટલા મજૂરો આવશે કે નહીં આવે, તરત એ કેસેટ સડે. જોકે બધાને સડે રામ, જેવો જેનો વ્યવસાય. પણ કહેવાનો ભાવ અર્થ એમ છે કે મંજીભાઈ ને જ પાસા વાળવા, થોડાક ભાઈ પાસું વળીને પુલ્યવાન ખોટા ઉત્પાદ કરે. અત્યારે કાંઈ નહીં થાય એવું, ઘડીક ભગવાનનું નામ લે ને અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે હે પ્રભુ હું તો એક અજ્ઞાની છું, અબૂત છું, તારા ચરણની રસ છું, મારા અવગુણનો કોઈ પાર નથી, તારા ગુણનો કોઈ પાર નથી. આ જેટલી આ રસકણ ઉડે છે એટલા મારા અવગુણ છે પ્રભુ, અને જેટલી રસકણ ઉડે છે એટલા તારા ગુણ છે. તમે તારો તો મેં તરવી એમ છું. હે ગુરુ મહારાજ, આ મારા મનને થોડુંક સ્થિર કરાવજે. ભગવાનને બાપુ મનોમન આરદા કરાવી, થોડુંક હૃદય પીંગળવું પડે. હૃદય નહીં પીંગળે ને તો આપણને ભક્તિનો આંકો કોઈ દી પડશે નહીં રામ. આનો હું કહું છું એવું નથી હો, સંતોએ આનો પુરાવો આપ્યો છે. મનડું સદગુરુ હાસુ સમજાવે નારાયણ સ્વામી, મનડું રંગાણા વિના ભીતર ભીંજાણા વિના ભક્તિ નહીં ભાવે. આપણું ભીતર તો થોડુંક ભીંજાવવું જોઈએ ને. હવે દીકરીને હારિયામાં દુઃખ બહુ પડતું હોય, પછી ભલે એના માવતરનો મળે કાંઈ નહીં, પણ કોક પીરિયા મળે ને, બોટાદ ગયા હોય ને પીરિયા મળે ને તો એના મોઢે બાપુ રોઈ પડે, મને દુઃખ છે.
અને આપણને કાંઈ દુઃખ છે નહીં રામ, એટલે આપણે કાંઈ ભગવાનને આરદા કરતા નથી. આ મંજીભાઈને ઠેકડે સડવું ભલે ને સડે, આપણને બાપાએ કીધું છે કલાક બેહી લેવી. હા, એવું ન હોય. થોડોક હૃદયની અંદર દુઃખ થવું જોઈએ કે ગંગા સતીમાં એ કીધું એમ, જોતરે જોતામાં દિવસો વૈયા જશે પાનબાઈ, 21,600 ને કાળ ખાશે. અમારે આ સાહેબ હમણાં કહેતા એ કે બાપુ મળ્યું ને બહુ મોડું મળ્યું છે. આ મોડું વહેલું મળ્યું છે એને પોગાશે રામ. પરોઠી વાળી જાઓ ને, હા, પરોઠી વાળીને એક તાર લગાડો કે આટલી જિંદગી વહી જાય, પૈસા કમાવામાં વહી જાય, છતાંય શાંતિનો અનુભવ થયો નથી. કોથળા ભરાય એટલા રૂપિયા, ગાડીઓ ભરાય એટલા રૂપિયા કમાઈ લીધા, છતાંય તૃષ્ણા મટી નથી. હવે તો જન્મ જન્મની તૃષ્ણા મટે ને એવું કાર્ય લાઈન કરી લઉં. જન્મ જન્મની રામ ભૂખ ભાંગે ને તો ભજન થકી ભાગે. અને જો પૈસાથી આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ જો પૈસામાં હોત ને તો આ 92 લાખ માળવો છોડીને રાજા ભરતુહરી ભક્તિનો ભેખ ન પહેરે રામ. એના જીવનમાં મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રાજા ભરતુહરી હાલ્યા જતા હતા અને કોઈ એનો ખંડિયો રાજા સામો મળ્યો. એટલે એને કીધું, હે રાજા, આ 92 લાખ માળવો છોડી અને તને આ ભિખારી પણ હું આવું હોઈશું તે ત્યાં ભેખ પહેર્યો. ત્યારે ભરતુહરીએ એવો જવાબ દીધો હતો કે હે રાજા, 92 લાખ માળવો આ ભેખ પાસે એક તણખલા સમાન છે. ત્યારે એને શાંતિ. અને અનેક રાજાઓ થયા રામ. આપણે એક છે, આપણે તો એક કાંઈ મેકવાનું નથી, એ રજવાડાના 1000માં ભાગનું નથી મેકવાનું, છતાંય આપણે કેટલું વેટીને બેહીએ છીએ. પછી જેમ ઉંમર થતી જાય ને રામ, 60 વર્ષ જાય ને એટલે થોડા થોડા ઘૂઘરા છોડવા, હો, બાંધવા નહીં. જેટલા ઘૂઘરા બાંધશું ને એટલા વગડશે, વાગશે. પછી છોકરાનો હપ્તો જ હોય, બાપા તમે કરો, બાપા તમે કરો, જે કરો તે. અમે તમને મકાન કરી દીધા, પરણાવી દીધા, તમને ધંધે ચડાવી દીધા, અમારી ફરજ હવે પૂરી થઈ જાય. જનાવરે તે બાપુ સૈણ દે ને પછી પાકું આવે ને ઉડવા મળે ને પછી એની રીતે થઈ જાય છે. ને આપણે જીવી ત્યાં લગી ન મેકી હોય. મારા છોકરાને પરણે તોય હું જોતો જાઉં છે ને તૃષ્ણાઓ. પછી અમુક સમયે રામ મેકાય. અને જો નહીં મેકવી તો છેલ્લે મેકવાનું જ છે. આ કાંઈ નિત્ય થોડું છે. તો ભાઈ મેકી દેવી તો વહેલા છતાં ભગવાનનું ભજન કરી લેવી તો હાસું સુખ તો રામ એમાં છે. અને પૈસો કમાવામાં નકરા કાવા દાવા કરશું ને અને નાના માણસોનું શોષણ કરીને કદાચ પૈસા કમાશો ને બાપુ, એ પૈસો કોઈ દી સુખદાયક નહીં બને, દુઃખદાયક જ બનશે. તમારા ઘરે એવું માણસ અમુક જોજો તમે. હમણાં 5-6 મહિના પહેલાં મેં જામનગરનું બાપુ લેખ વાંચ્યો હતો. જામનગરમાં કોઈક મોટો ડૉક્ટર હતો અને હોસ્પિટલમાં બાપુ પંખા હારે ગળાપો ખાઈને મરી ગયો. પૈસાથી સુખ છે થોડું? જો પ્રાલબ્ધિની કાંઈ કમાઈ હોય ને તો આપણા ઘરે એક માણસ એવું આવે ને કે આપણી કબુદ્ધિ હોય ને તો સુબુદ્ધિ બનાવી દે અને આખા ઘરને ભક્તિના પંથે વાળી દે. અને જો એવું માણસ આવે કે આખું ઘર ભક્તિના પંથે હોય ને તો આખા ઘરને ખેદાન મેદાન કરી નાખે ને. કુંભારાણાના રજવાડામાં લીલણબાઈ એક જ આવી હતી, છતાં આખા રજવાડીની અંદર ભક્તિની સુગંધ ફેલાઈ દીધી ને. એમ પ્રાલબ્ધિની કાંઈ કમાઈ હોય તો બાપુ આપણા ઘરે એવા જીવાત્માનું પ્રાગટ્ય થશે. અને સંતો ભક્તો હંમેશની માટે જ્યાં અવતાર લેશે ત્યાં કોઈ સારા માવતરની, કોઈ જનેતાની કુખે જન્મ લેતા હોય. મેં સાંભળ્યું છે રામાયણની અંદર કે રામચંદ્ર ભગવાન જ્યારે રામ ગેડી દડે રમવા ગયા હોય ત્યારે પિતામાં બોલાવા જાય છે કે રામ જમવા આવો, તો ન આવ્યા. પછી કૌશલ્યામાં ગયા તોય ન આવ્યા. પછી કઈકઈમાં ગયા ત્યારે એને કીધું, માં હું આવું ખરો પણ એક શરત કે મારા પિતા પાસે તમારે 2 વચન બાકી છે, એ વચન માગો અને હું કહું એમ માગો ને તો આવું. એ કે બોલ, હું કેવી રીતે? એ કે મારા માટે 14 વર્ષનો વનવાસ અને ભરત માટે ગાદી.
જ્યારે કઈ દેશની ઉપર મારા પિતાએ જ્યારે યુદ્ધ કર્યું ત્યારે મારા પિતા મૂર્છાદિત થયા, અને ત્યારે તમારી એટલી બધી શૂરવીરતા હતી તે તમે રથ હાંક્યો અને મારા પિતાને રથમાં ઉભરાયા અને રથની ધરી ભાંગીને તે ત્યાં આંગળી દઈ અને રથ ચલાવી અને તમે મારા પિતાને બસાયા. ત્યારે મારા પિતાએ તમને કીધું માગવાનું, તેદુના વચન તમારા બાકી છે. ત્યારે કઈ મેં કીધું કે રામ, હું આ નહીં માગી શકું. ત્યારે કીધું માં, જે કારણે મેં અવતાર લીધો છે ને એ કાર્ય હું પૂરું નહીં કરી શકું. ત્યારે ભગવાને એને સ્વરૂપ એને બતાવ્યું. ત્યારે કઈ મેં હા પાડી. ત્યારે પછી એને કીધું કે હું વચન માગું, પણ તમે મને વચન આપો કે તમે મારો દીકરો થઈને બીજા જન્મે અવતરો. ત્યારે રામે કીધું કે માં, જન્મ તો હું કૌશલ્યની કુખે લઈશ, પણ દીકરો તારો થઈને રહીશ. જા, તને વચન આપું છું. કૃષ્ણ અવતારમાં એ દેવકીને કુખે અવતાર લીધો અને ભક્તોએ જશોદાનો કહીને ગાયા. જશોદાનો લાલ કરી અને બધાએ ગાયા. એમ અનેક સંતોને એવું પ્રાગટ્ય છે. ધોળા ગામની અંદર કાકડિયા કણબી પટેલના વસાવટી ધોળા ગામ થયેલું. 1700ની સાલમાં સમય જાતા એ ગામની અંદર એક હરિભગત અને લાડુબાઈ કરીને રહેતા હતા. એટલું બધું ભક્તિનું જીવન એને ભરેલું હતું કે આપણે દેવત પંડિતનું ગામ છે જુનાગઢથી આપણે જાવ મજેવડી નહીં પણ મંથળી ગામ છે. મંથળી ગામની અંદર તે દેવત પંડિતના માતા પિતા એવા નીતિ નિયમવાળા હતા કે ભોળાનાથની સેવા કર્યા સિવાય જમવું નહીં. તો એના ઘરે દેવત પંડિતનું પ્રાગટ્ય થયું ને. એમ ધોળા ગામની અંદર હરિભગત અને લાડુમાં કરીને રહેતા હતા. 1805ની સાલમાં તેના ઘરે દીકરાનું પ્રાગટ્ય થયું, રામજીભાઈનું. રામજીભાઈ, ધનાભાઈ અને એક બેન હતા. આ ત્રણેયનું પ્રાગટ્ય થયું. આ બે એટલા બધા ભક્તિવાન હતા તે એની હારે ધના બાપા, જેને ધના ભગત તરીકે અત્યારે ઓળખાય છે. આખું ગામ બાપુ છે ને ધના ભગતના ધોળા તરીકે ઓળખે છે. અને એક એવું મેં જોયું રામ કે સંત જ્યારે સ્થૂળ દેહ કરીને પ્રગટ હોય ને ત્યારે બાપુ એની કાંઈ કિંમત ન હોય. નરસિંહો જુનાગઢમાં 750 એનો પરિવાર, 750નું તોય ને કુટુંબ હતું, છતાંય કોઈ માનતું નહોતું. અને એટલું બધું દુઃખ દેતા હતા. કેવડું દુઃખ દેતા હતા કે માંડલિકને સડાયો બાપુ. એ કે અમારો નરસિંહો કહે છે ભગવાન મને મળ્યો. તો એની કસોટી કરો ને, પ્રમાણ લ્યો ને. અને નરસિંહ મહેતા બાપુને જેલમાં પૂર્યા અને રામના ડોકમાં હાર પહેરાયો મૂર્તિને અને નાય તાળું માર્યું ને આમે તાળું માર્યું. એ કે જો ભગવાનના હાર ડોકમાં પહેરાયો છે તારી ડોકમાં આવી જાય એટલે પ્રમાણ. અને એ આવી ગયો એટલે માંડલિકે તરત પગ પકડી લીધા અને નરસિંહ મહેતા બાપુને કીધું પ્રભુ મને શરાપ આપો. એ કે હું શરાપ નહીં આપું ભાઈ, તને શરાપ દેનારી જન્મી ગઈ મોણી એની નાગબાઈ તને શરાપ દેશે, હું તને નહીં દઉં. એમ સ્થૂળ દેહ જ્યાં લગી સંતો હોય ને ત્યાં લગી બાપુ એની કિંમત થાય નહીં. ગયા પછી અત્યારે શું કહેવાય નરસિંહ મહેતાનું જુનાગઢ. નહીતર તો ના કેટલા રાજા થઈ ગયા છે. રા નવગણ થયા, રા માંડલી થયા. મોમેડીયને 200 વર્ષ અંગ્રેજોએ ત્યાં રાજ કર્યું. અંગ્રેજોએ જુનાગઢની ગાદી ઉપર 200 વર્ષનું રાજ કર્યું. ત્યારે કે આ મોણિયાની નાગબાઈએ જ્યારે શરાપ દીધો ને એમાં એ પછી પ્રજાને કેટલું ભોગવવું પડ્યું. એટલે બાપુ નાનું પાંદ હોય કે મોટું પાંદ હોય પણ મોળ હોય તો તુલસીનું પાંદ ને. એમ નાનો ભક્ત હોય કે મોટા ભક્ત હોય બાપુ કોઈ દી એની નિંદા ન કરવી. ભલે જે હોય બાપુ એને મુબારક. આપણે સીતારામ કરાય ભાઈ કેમ છો, બસ આ સીતારામ. ખોટા કરમ હાથે કરી બાંધી અને પાપના ભારા બાંધવા રામ.
અને એ કયા જન્મે ભોગ્યું પાછા છૂટશું. લોયણમાં એ લાખાને સમજાયો છે, જીરે લાખા ગુરુ સમો નહીં, શેલકો ધરણી સમો નહીં, આમ અને નિંદા સમો નહીં કોઈ પાપ, અબળા લોયણ લાખા આમ ભણે. એટલે કોઈની બાપુ નિંદા ન કરી, કોઈની હારે રાગ દ્વેષ ન રાખવું. આપણે હારે રાખે તો ભલે. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરાય કે હે પ્રભુ, આને બિચારાને સારી બુદ્ધિ આપ, સારા વિચારો આપ, આનું જીવન આમનામ અદેખાઈમાં વહી જાય છે, હું તારા ગુણગાન ક્યારે ગાઈશે, અને માનવ તન બિચારાનું આમનામ પૂરું થઈ જાય છે. ઇંધોળા ગામની અંદર ધના ભગતનું પ્રાગટ્ય થયું. નાની ઉંમરમાં પોતાના માતા પિતા ભજન સત્સંગમાં હારે લઈ જતા હતા. એમ કહેવાય છે કે ધના ભગતને 22 વર્ષ 23 વર્ષની ઉંમર થવા આવી ત્યાં પિતામાનું અવસાન થયું. પછી એને ભક્તિમાં રંગ એટલો બધો લાગ્યો, અને એના ભાઈને કામ સીધે તો કામે જાય અથવા ન જાય. સમય જતા એના લગ્ન કર્યા, સંસારમાં નહોતું એને રહેવું, છતાંય રામજીભાઈએ એને પરણાવ્યા. અને ગંગાબા ધના ભગતના ઘરનાનું નામ હતું. અને ભક્તિમાં એટલા બધા આતુર હતા. અને ભગવાનને ભેગું કરવું તે દૂધમાં સાકર ભળી. સંતોએ ગાયું છે ને, એવા દૂધળિયા મગાવો કવલી ગાયના, એમાં સાકર ઘોળે સ્વાદ નેરો હોય, વારું મારા વીરારે સંગનો કરીએ નિષ્ણુ. એમાં સાકર ઘોળે સ્વાદ નેરો હોય એમ ધના ભગતની તો ભક્તિ હતી, પણ ગંગામાં એટલા બધા ભક્તિવાન આવ્યા ને ત્યાંનું સાબડું અધર કરી દીધું. અને મેં ઘણા સંતોના જીવન ચરિત્ર વાંચ્યા, સાંભળ્યા, તો ઝાઝો ભાગના સંતોમાં એવું બન્યું છે કે સ્ત્રીઓએ અનેક પુરુષોને તાર્યા છે. સ્ત્રી એક છે ને જગદંબા છે, સ્ત્રી એક રતનની બાપુ ખાણ છે. સ્ત્રીનો નિષેધ કોઈ દી કરાય જ નહીં. આ સ્ત્રીનો નિષેધ કર્યો તો આપણને પાપ લાગે રામ, ક્યારેય ન કરાય. કારણ કે મૂળ તો ખાડા ટેકરા સિવાય બીજો ફેરે શું છે, માંસના લોસા સિવાય. તત્વની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો શું તફાવત છે. અને આપણે નિષેધ કરાય? શક્તિનો નિષેધ ક્યારેય ન કરાય. મેં એવું શિવાજીના જીવન ચરિત્રમાં સાંભળ્યું છે કે જ્યારે રામદાસ સ્વામી ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા નીકળ્યા ને, ત્યારે જીજાબાઈ જ્યારે ભિક્ષા દેવા આવ્યા ને ત્યારે રોઈ પીડ્યા હતા. અને એને કીધું, કેમ બેટા રો છો? એ કે પ્રભુ, તમારા જેવા સંતો આ ધર્મનું રક્ષણ નહીં કરે, દેશનું જતન નહીં કરે તો કોણ કરશે? કે એટલે તરત એના જોડીમાંથી ગીતા અને રામાયણ કાઢીને દીધું. એ કે હાલે આનો પાઠ કરજે, આનું જતન કરજે, તારી કુખે જે બાળક જન્મશે ને એ આ દેશનું ને ધર્મનું રક્ષણ કરશે જા. અને એનું પાટન કર્યું ને એમ કહેવાય છે સત્ય અસત્યનું, ધર્મ અધર્મનું જ્યારે યુદ્ધ હતું ને ત્યારે માતાજી છે ને પેટે હાથ ફેરવતા હતા. અને એ અણસારો, એ લક્ષણો બધાય શિવાજીમાં ઉતર્યા. અને જો આજ બાપુ શિવાજી આભને થોપ દેવો મહાપુરુષ થયો. એમ માતાજીનું મળવું થયું ધના ભગતને, અને ભક્તિ ફાલી ફૂલી. સમય જતા એકવાર એવું કહેવાય છે કે કાશીરામ બાવા અને દાદુરામ બાપુ એની કુટિયાએ આવે છે. કાશમ બાવા હોય ને એ મહાન વ્યક્તિ હોય, અને દાદુરામ છે ને એ એના સેવક હોય છે. એના સેવક હોય અને રાત્રે 10 વાગે આવે છે અને કીધું કે ભગત, ઠાકરજીને જમાડવાના બાકી છે, જેમ કે અમારે જમવાનું બાકી છે. એટલે તરત માતાજીનું હૈયું ગદગદ ઓલું થયું કે વાહ ભાઈ વાહ, અમારા ભાગમાં ક્યાંથી સંતોનો પ્રસાદ અમારે બનાવવાનો. પ્રસાદ બનાવ્યો પછી એને થયું દૂધ વગર હું જમાડું, દૂધ થઈ રહ્યું, મેળવણ થઈ ગયું. એટલે કાશમ બાવાએ કીધું કે બેન મૂંઝા શું? કે ઓલે ઝોકમાં ગાયું બાંધી એ દોયાય નહીં? એ કે બાપુ ગાયું નથી, ના બળદ બાંધ્યા છે. એ કે એ દૂધ દિશે, જાન બાપા દોયાય ને. અને માટલું લઈને ગયા અને બળદ દોઈને આવ્યા દૂધનું ભરીને. એટલો વિશ્વાસ એની દઢતા એટલી હોવી જોઈએ ને, નહીતર તો મન લબુટબું થાય કે આળું કેવું છે. પણ સંતોનો શબ્દ કોઈ દી શુદ્ધ શબ્દો સંતોના ભાઈ પીજો ગોળી ગોળી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમૂલી.
સંતો કોઈ દી અસત ભાખે નહીં, બોલ્યા પછી બીજું બોલે નહીં. મેં એવું સાંભળ્યું છે, એવું વાંચ્યું છે, રામ વાંચેલું છે, સાંભળેલું નથી, કે હરિચંદ્ર જ્યારે ઘોડો લઈને નીકળ્યા ને ત્યારે વિશ્વામિત્ર એક બ્રાહ્મણ બાળકીને બ્રાહ્મણના લગ્ન થઈ રહ્યા હોય, અને વિશ્વામિત્ર કહે છે કે હે હરિચંદ્ર, આ બ્રાહ્મણ બાળકીને લગ્ન થઈ રહ્યા છે, તારે કિનાદાન દેવું હોય તો અત્યારે તક છે, દક્ષિણા દેવી હોય એટલે એને કિનાદાન દીધું, દક્ષિણા દીધી. ત્યારે એને કીધું કે હું તમને કિનાદાનની અંદર 1.25 મણ સોનું આપું છું. પછી વિશ્વામિત્રએ કીધું, હે બ્રાહ્મણ બાળકો, મેં તમારા લગ્ન કરાવી દીધા, તમે મને દક્ષિણામાં શું આપો છો? એ કે હરિચંદ્રએ 1.25 મણ સોનું અમને દીધું છે ને, એ એમ તમને દેવીશ. એટલે વિશ્વામિત્રએ કીધું, હરિચંદ્ર સાંભળ્યું તે? આ 1.25 મણ સોનું તારે મને દેવાનું રહ્યું. ભલે બાપજી, જ્યારે કહેશો ત્યારે હું પહોંચાડીશ. અને બે જુદા પડી ગયા. પછી વિશ્વામિત્ર વળી એના રજવાડામાં થોડોક ટાઈમ ગયા. વિશ્વામિત્રએ કીધું, હે હરિચંદ્ર, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તું માગી આપેશ, તું મોટો દાનેશ્વરી છો. એટલે હરિચંદ્રએ કીધું કે હા પ્રભુ, સુપાત્ર હોય તો હું આપું. તો કે હું તારા રજવાડાની માંગણી કરું છું, હું સુપાત્ર નથી? એ કે હા પ્રભુ, સૌ તે ને મારા માથેથી વજન ઉતર્યો, આ રાજ ને પાઠ તમારું. એ કે કર સંકલ્પ કરાવી લીધો. પછી એને કીધું કે હવે તમે રવાના. પછી કીધું કે હરિચંદ્ર ક્યાં જાસ? તારે જે મને 1.25 મણ સોનું દેવાનું બાકી રહ્યું. ત્યારે હરિચંદ્રએ કીધું, પ્રભુ આ રાજપાઠ તમને આપ્યું એમાં 1.25 મણ સોનાનો નો સમાવેશ થયો? એ કે 1.25 મણ આ રાજપાઠનો તે અત્યારે સંકલ્પ કર્યો, અને 1.25 મણ સોનું તો તે ઓલા કિનાદાન વખતે સંકલ્પ કર્યો હતો. તારે એમ માનવું હોય તો એમ, મને ક્યાં વાંધો છે? હરિચંદ્રએ કીધું, પ્રભુ રાજપાઠનો સંકલ્પ કર્યો, રાજપાઠ દીધું, 1.25 મણ સોનાનો સંકલ્પ કર્યો, 1.25 મણ સોનું પણ તમને દઈશ. એ કે તારામતીને બોલાવો. તારામતીને પૂછ્યું કે તારા આભૂષણો કઈ ગયા? ત્યારે એને કીધું કે મેં બ્રાહ્મણ બાળકીને કિનાદાન વખતે મેં અર્પણ કરી દીધા. અને રોહિતને બોલાવો આવ્યો ત્યારે એને કીધું કે મેં બ્રાહ્મણ બાળકને જનોઈ દેવામાં મેં અર્પણ કરેલા છે. વિશ્વામિત્રએ કીધું હતું કે આની જનોઈ પૂરી થાય એટલે તને પાછું અમે આપી જઈશું. ત્યારે એને કીધું રોહિતે, એ પ્રભુ, દીધેલું દાન અમે જો લઈ તો નરકના અધિકારી બની. અને આપણે 1 મહિના ક્યાંય ધર્માદામાં દીધો હોય ને મંડળમાં, અને ડખો થયો હોય ને તો ક્યાંક અમારા પૈસા પાછા લાવો, ઓલા અમારા ભાગમાં આવે એ પાછા. એવું ન હોય રામ, દીધું એ દીધું એના માલિક પછી આપણે બનાય નહીં. અને આપણને તો ધણીપણાનો દાવો છે બાપુ, ધણીપણું મેકશું ને ત્યારે જ ભક્તિ સમજાય છે. આ સૃષ્ટિમાં શું આપણું છે? ભૌતિક સંપત્તિમાં. આજ આપણી પાસે 500 નોટ આવી તો આપણી પાસે બીજા પાસેથી આવી છે ને, અને આપણી પાસે નિત્ય રહેવાની, કાલ બીજે જવાની જ છે રામ. એમાં આ તો બધો રેટ છે રામ. રેટ અમુક ગઢિયાએ જોયા હશે, ડબ્બો ભરાય અને ડબ્બો ઠલવાય. આ આવું છે બધું. અને પછી હરિચંદ્ર નાથી નીકળી ગયા. અને નીકળ્યા પછી સમય જાતા હરિચંદ્રને તૈણી વેસાઈ ગયા. આપણે ટૂંકમાં લઈ કે તૈણી વેસાઈ ગયા. પછી સતાયથી તારામતી પાછા આવ્યા એટલે કીધું, જોયું તારામતી, આ તારા નિર્માલ્ય ધણીના પ્રતાપે એક દાણ તું વેચીને પાછી આવી, અને હજી તને વેચીશ ને હજી પાછી આવીશ તો હજી વેચીશ. ત્યારે એને કીધું કે હે મુનિરાજ, નિર્માલ્ય ધણીના પ્રતાપે 1 વાર નહીં 1000 વાર વેસાવવું પડે ને તો હું વેસાઈ જઈશ, પણ હરિચંદ્ર જેવો મને જન્મ પતિ મળે. છતાંય તે જોઈને 1.25 મણ સોનું દીધે પાર રહ્યા. કહેવાનો ભાવ અર્થ મારો એ છે કે શબ્દ નીકળી ગયો તો એ નિભાવો ને એ આપણો ધર્મ છે. જૈન સંપ્રદાયના સાધુએ મને જ્ઞાન એ આપ્યું હતું. મને કે ભગત, મેં કીધું તમે સત્સંગ કરતા હતા એટલે એને કીધું, એ કે તમે એમ કહો ને તમે અમારા ઘરે ઓરવા આવો તો એમ ન કહીએ કે આવશું. તો મેં કીધું હું કહો? તો કેવી સમય સંજોગ છે. એ કે અહીંયા હાલતા કદાચ પગ મરડી ગયો અને ન આવવાનું તો ખોટું બોલ્યા ને,
ખોટું બોલવું એ તો પાપ છે. આટલું બાપુ એનું સજાગ છે. અને આપણે આવવાનું કીધું હોય ને પછી બાપા મારે છે ને આ થોડુંક આ હાલ આવવાનો ઘણો ભાવ હતો, પણ પછી શરીરમાં કળતર આવી ગયું ને એટલે પછી કાંઈ આવવાનું નહીં મારે. બને ને આવું. અને ઓલું એમ ધના ભગતનું બાપુ જીવન અને કાશ્યમ બાવાએ કીધું ને દોઈને લાવ્યા ઘડો. પછી તો ધના ભગતને બમણો ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. પછી કાશ્યમ બાવા હતા ને એ પીપરાળીના હતા, અને આ હતા ને આપણે પંસાળના કાક હતા, દાદુરામ. પછી કાશ્યમ બાવાએ જીવતા કેસક સમાધિ લીધી અને દાદુરામ બાપુ ત્યાં કણે સેવામાં આવ્યા, આશ્રમની સેવા કરતા હતા. પછી ધનજી ભગતને ધના ભગતને એમ થયું કે હવે ગુરુ કરું તો દાદુરામ બાપુને. આ દાદુરામ બાપુ પાસેથી શ્વાસ ઉશ્વાસનું અજંપા જાપનું ભજન લઈ અને ભક્તિનો રંગ એટલો બધો લાગ્યો. અને સમય જતા એકવાર એવું બન્યું બીજ ત્યાં કાયમ ઉજવાતી હતી. પછી દાદુરામ બાપુએ કીધું ભગત હશે કે બીજ છે પાછા આવશો ને? એ કે હા બાપા આવીશ એમ કહી દીધું. અને વરસાદ બહુ વરસ્યો, એમ કહેવાય વાહ ભરોભર નદી જાતી હતી ગામના પાદરમાં. નદી જાતી હતી ને હવે આને કેમ ઉતરવું? છતાંય તે ગુરુના નામ પ્રતાપે ગયા, તેને ઢીસણ આવું જ પાણી થયું. ત્યારે દાદુરામ બાપુએ કીધું શાબાશ શાબાશ ધના, તનસે તારી ભક્તિના રંગને. હા, ગુરુનું હૃદય બાપુ પીંગળવું પડે. આપણને આ મૃત્યુ લોકમાં ધણીએ મેકલ્યા છે તો કાંઈક રાજી થાય એવું કાર્ય રામ કરવું પડે. નહીતર તો સવારામ બાપાએ કીધું આતે માયો તો વિવાનું વરવા અને ઉલટું વર્ષીનું વર્યું. આપણને આપણા બાપાએ 5,000 રૂપિયા દઈ અને અમદાવાદ મેકલ્યા હોય કે હાલે 5,000 ને ત્યાં ધંધો કરશે ને કાંઈક કમાઈને લાવજે. 5,000 તો લઈને ગયા ને 5 લાખ માથે કરીને આવ્યા તો આપણા બાપા ક્યાંક શાબાશ શાબાશ, તો ક્યાંક તે તો માથે લેણું કરીને આવ્યું. એમ આપણા ધણીએ આપણા જગતનો પિતા જેને ભગવાન કહેવાય એને આપણને આ સૃષ્ટિમાં તે બાપુ કમાઈ કરવા મેકલ્યા છે. હું આ માનવરૂપી તન, આ પૂર્વની કમાઈનું બેક બેલેન્સ થયું ને એટલે માનવ તન આપ્યું અને કીધું જા હવે તું જઠરાગ્નિમાં ઝુકતે રાખ્યો 9 માસ નિર્ધાર, સ્તુતિ કીધી અલબેલાની બહાર ધીર્યા અવતાર, પણ મોયા માયામાં. ભાઈ માટે કે રામ નામ સંભાળ લે. એમ આવડા અને ધનજી ભગતને ધના ભગતને ભક્તિમાં એટલો બધો રંગ લાગ્યો. અને પછી તો એના અનેક સંતોના પુરાવા છે. વિસામણ બાપુ ત્યાં કણે ગયેલા પાળિયાદવાળા 1850ની આળેગાળેની સાલની બધી વાતું છે, 65ની આળેગાળેની બધી વાતું છે. અને એમ કહેવાય છે કે 52 ગજનો નેજો વિહામણ બાપુની હાજરીમાં ધના ભગતે ઘા કર્યો ને તે નેજો એમનામ સડી ગયો હતો માથે. પછી એવા પરસા અનેક છે ધના ભગતના. પછી એમ કહેવાય છે ખાંડીડામાં એકદમ એ વખતે રાજા સાહેબ અને રાજા આવ્યા અને એ હાથીની અંબાડીએ રાજા બેઠો હતો અને ધના ભગત હેઠે હતા અને હાથ લંબાવીને રામ રામીને કર્યા હતા. આવું ધના ભગતનું જીવન ચરિત્ર હતું. અને પછી ધના ભગતે પણ જીવતા સમાધિ લીધી એવો ઇતિહાસ એનો બોલે છે. એમાં ધના ભગતનું એક પ્રસિદ્ધ ભજન પણ છે કે રામ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે. અને રામ બાણ વાગ્યા હોય એને જાણે. કોઈ સંતોએ કીધી મેરામની સોધારી કલાજે કટારી. કટારી કોઈ મૂળદાસ બાપુની લગભગ કટારી છે. કોઈ સંતોએ કટારી કીધી, કોઈ સંતોએ રામબાણ કીધા. રામબાણ વાગ્યા હોય જાણે, ધ્રુવને વાગ્યા, પ્રહલાદને વાગ્યા, ઠરી બેસા ઠેઠે કાણે, ગર્ભતે વાસમાં સુખદેવને વાગ્યા, વેદ વસન પ્રમાણે રામબાણ વાગ્યા હોય જાણે. એમ રામબાણ વાગ્યા હોય પણ એટલે એને કીધું કે ધ્રુવને વાગ્યા. ધ્રુવ રાજાનું જીવન ચરિત્ર એવું છે. રામ ભાગવતની અંદરમાં મેં ભાગવતની અંદર એવું વાંચ્યું છે કે ધ્રુવ રાજાના પિતાની રાજાને 2 નારી હોય છે. એમાં એક માયનીતિ અને એક અનમાયનીતિ. એમાં માયનીતિના એક પુત્ર હોય અને અનમાયનીતિના ધ્રુવ હોય છે. પછી ધ્રુવ રાજાને છે ને ઓલા કુંવરને ખોળે બેહારે
અને જ્યાં ધ્રુવ રાજા ખોળા બેહવા આવે ને ત્યાં એને ના પાડે. કોણ? ઓલી અણમાનીતી રાણી હતી ને એ એને ના પાડતી હોય કે નહીં. અને ધ્રુવ રાજાને દુઃખ થાય છે. પછી એની માને એને વાત કરી કે માં આવું છે. ત્યારે એને કીધું તારા ઈ પિતાના ખોળે બેવું કરતા જગતના પિતાના ખોળે બેસને એવું કાર્ય કરી નહીં. અને એ વખતે એની માતાએ, ધ્રુવના માતાએ એવું જ્ઞાન દીધું ને એને જો શબ્દ બાણ વાગી ગયા અને નાની ઉંમરમાં ભક્તિના પંથે નીકળી ગયા. ભક્તિના પંથે નીકળ્યા એમાં એને નારદજી મળ્યા. નારદજીને એમ કે ઓહો, આ નાની વયમાં આ બાળકને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. ત્યારે એને કીધું ભાઈ આમ ભગવાન ન મળે અને આ તારી આટલી ઉંમર છે એ કે બીજાને મળે કે ન મળે કે મને મળશે વિશ્વાસ છે. એ કે તને કેમ વિશ્વાસ છે? એ કે મને તમે મળ્યા છો ને એટલે, બાકી નો વિશ્વાસ હોય. અને નારદજી એના ગુરુ થાય છે. અને એમ કહેવાય છે 6 મહિનામાં એ સમાધિ લગાવીને બેસી ગયા અને એને આત્માની અનુભૂતિ બબૂલ થઈ ગઈ. અને ભક્તિ માર્ગની અંદર રામ એટલું જ છે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપની અનુભૂતિ કરવાની છે. મીરાબાઈ ગાઈ ગયા એવા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે આ બહુના ફેરા નહીં મટે, એવી ભ્રમણા ભાંગ્યા વિના આ લક્ષ રાશિ નહીં મોટે. ભક્તિ માર્ગની અંદર બીજું કાંઈ હોતું નથી, નાચ જાતનું હોતું નથી. મતલબમાં પોતાના સ્વરૂપની પોતાની અનુભૂતિ કરવાની છે. પોતે પોતાનું જ ભજન કરવાનું છે, આમાં બીજું ક્યાં છે? અને પોતાને ખ્યાલ આવવો છે કે હું કયા સ્વરૂપે છું અને હું કોણ છું. અને બીજું એડ્રેસ મેળવવાનું છે, હું ક્યાંથી આવ્યો તો અને હું ક્યાં જવું છે. આપણે અહીંથી હરિદ્વાર ગયા, હરિદ્વારથી પછી પાછા ઘેરી આવ્યા. આપણા ઘરની ખબર હતી એટલે આપણે આવ્યા ને ઘીરે. અને ભૂલા પડ્યા હોય તો પછી ઘર ચડ્યા નહીં. એમાં મંજીભાઈ છે ને એ ઘર ભૂલ્યા છે. રામ મંજીભાઈનું પ્રાગટ્ય શામાંથી થાય છે? પ્રાણમાંથી થાય છે. અને પ્રાણમાં એ પાછો સમાય છે. પ્રાણમાં સમાય છે ક્યારે? નિંદ્રા અવસ્થામાં સમાય છે ને, એટલે એને પૂર્ણ જ્ઞાન નથી. જો જાગ્રત અવસ્થામાં એક દાણી ઘીરે વહી જાય ને તો એને જુગ જુગનું જ્ઞાન થઈ જાય અને શાંતિનો એને અનુભવ થાય.